వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సకల ప్రపంచ మానవాళి యోగక్షేమములకు తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత సుందరకాండ షోడశ దిన దీక్షాత్మక పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 4వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఈ రోజున 11, 12, 13, 14 సర్గలు పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతమ్మవారిని అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు. మందోదరిని చూసి ఈమె సీత కావచ్చేమో అని ఒకసారి భావన చేశారు. తర్వాత సీతాదేవి అటువంటి స్థితిలో ఉండదు అని నిర్ణయం చేసుకున్నటువంటి వారై మరలా వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఇంత వెతికానే ఎక్కడా సీతాదేవి కనపడలేదే అని ఒకసారి కొంచెం నిరుత్సాహం కలిగింది. అయినప్పటికీ అనిర్వేదము, ఉత్సాహవంతులంగా ఉండాలి, అలా ఉన్నట్లయితే ఏ పనైనా చేయగలము అని మళ్ళీ ఒకసారి వారు ఉత్సాహాన్ని నింపుకొని మళ్ళా వెతుకుతూ అశోకవనానికి రాబోతున్నారు. అప్పుడు వారికి ఒక భగవద్ అనుగ్రహంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్మృతి కలిగింది. ఆ స్మృతి ద్వారా సమస్త దేవతలను కూడాను ఒక శ్లోకంలో ప్రార్థించారు. ఆ శ్లోకం అదొక మహామంత్రం. శ్రీమద్ సుందరకాండ యొక్క సారభూతమైనటువంటి శ్లోకం అది. ఆ శ్లోకాన్ని కూడా మనం పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం ఇవాళ గ్రంథంలో. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్య నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్య అనేటటువంటి శ్లోకం. ఆ శ్లోకం వచ్చినప్పుడు దానిని మనం అందరం కూడాను 3 సార్లు పారాయణ చేసుకుందాం. ఆ విధంగా ఈరోజు గ్రంథం అంతా కూడా పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ రోజున చాలా పవిత్రమైనటువంటి రోజు, మార్గశీర్ష మాసం. మార్గేషు శీర్షం మార్గశీర్షము అని అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి ఉన్నటువంటి మార్గములలో ప్రధానమైనటువంటి మార్గం ఏమిటి అంటే ఈ మాసము. ఇటువంటి మాసంలో ప్రధానమైనటువంటి పవిత్రమైన దినం ఈరోజు ఏకాదశి, గీతా జయంతి. కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడిని నిమిత్తంగా చేసుకొని మనందరికీ కూడాను ఉపదేశించినటువంటి గీత మాహాత్మ్యం ఎంత గొప్పది అంటే ఈ రోజున భగవద్గీత పారాయణ చేసినట్లయితే సమస్త పాపములు పోయి సమస్త ఫలములు కూడా వస్తాయి. ఏ కోరిక కావాలంటే ఆ కోరిక తీరుతుంది. అటువంటి భగవద్గీత పారాయణని ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి మనం అందరం కూడా పారాయణ చేసుకోబోతున్నాం. ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి రోజున శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ప్రపంచ ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి అని మరొక్కసారి ప్రార్థన చేస్తూ ఈనాటి పారాయణ గురు ప్రార్థన సంకల్పపూర్వకంగా ఆరంభం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామినః సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభోః పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ
समस्त दुष्प्रभावकारका सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानाम् सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धीत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वर परब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् चतुर्थदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 11 सर्गतः 14 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतबालाशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नम् वन्दे लीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते। अवधूय च ताम् बुद्धिम् बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापराम् चिन्ताम् सीताम् प्रति महाकपिः। अवधूय च ताम् बुद्धिम् बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापराम् चिन्ताम् सीताम् प्रति महाकपिः। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी। न भोक्तुम् नाप्यलङ्कर्तुम् न पानमुपसेवितुम् नान्यम् नरमुपस्थातुम् सुराणामपि चेश्वरम्।
न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचारसः क्रीडितेनापराः क्लान्ताः गीतेन च तथा पराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः अङ्गनानाम् सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताभिरतसंसुप्तम् ददर्श हरियूथपः तासाम् मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानाम् गवाम् मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम् करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः सर्वकामैरुपेताम् च पानभूमिम् महात्मनः ददर्श हरिशार्दूलः तस्य रक्षः पतेर्गृहे मृगाणाम् महिषाणाम् च वराहाणाम् च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् ददर्श हरिशार्दूलः मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवार्ध्रानशकान् दधिसौवच्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनूमानन्ववैक्षत क्रकरान् विविधान् सिद्धान् चकोरानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च छागांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तथा म्ललवणोत्तंसैः विविधैरागषाढवैः हारनूपुरकेयूरैः अपविद्धैर्महाधनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूः अधिकम् पुष्यति श्रियम् तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निम् प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैः वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि शर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैः दृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्ततासु शुभे भूमिः माल्यैश्च बहुसंस्थितैः
हिरण्मयैश्च विविधैः भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनलमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनलमयेषु च पानश्रेष्ठम् तदा भूरि कविस्तत्र ददर्शः सोपश्यच्छातकुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकविः क्वचिदर्थावशेषाणि क्वचित्पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि सददर्शः क्वचिद्भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित्पानानि भागशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः क्वचित्प्रभिन्नैः कनकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित्सम्पृक्तमाल्यानि जलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणाम् शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परम् समाश्लिष्य काश्चित् सुप्तावराङ्गनाः काश्चिच्च स्वपन्त्याः परिधाय च आहृत्य चाबलाः सुप्ताः निद्राबलपलायिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रम् माल्यम् च गात्रजम् नात्यर्थम् स्पन्दते चित्रम् प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धम् विविधमुद्वहन् रसानाम् चन्दनानाम् च धूपानाम् चैव मूर्च्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धः विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावलाङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णान्यः प्रमदाराक्षसालये तासाम् निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्च्छितम् पद्मिनीनाम् प्रसुप्तानाम् रूपमासीद्यथैव हि एवम् सर्वमशेषेण रावणान्तः पुरम् कपिः ददर्शसु महातेजाः न ददर्श च जानकीम् निरीक्षमाणश्च तदा शास्त्रियः स महाकविः जगामहतीम् चिन्ताम् धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावलोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदम् खलु ममाद्यर्थम् धर्मलोपम् करिष्यति न हि मे परदाराणाम् दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयम् चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्यामनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामम् दृष्टा मया सर्वाः विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् प्रवर्तने शुभाशुभफलप्रदायिने
शुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्याम् तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् तदिदम् मार्गितम् तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरम् सर्वम् दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनूमान् नैवापश्यत जानकीम् तावपश्यन्तभिस्तत्र पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे स भूयस्तु परम् श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुम् प्रचक्रमे स भूयस्तु परम् श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुम् प्रचक्रमे रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीताम् प्रतिदर्शनोत्सुकः न चैव ताम् पश्यति चारुदर्शनाम् सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीताम् प्रतिदर्शनोत्सुकः न चैव ताम् पश्यति चारुदर्शनाम् स चिन्तयामास ततो महाकविः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवम् हि सीताम् म्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानाम् प्रबलेन जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनम् प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसः महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितः भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वाह्यनवाप्य पौरुषम् विहृत्य कालम् सह वानरैश्चिरम् न मेऽस्ति सुग्रीव समीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टवन्तः पुरम् सर्वम् दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः किन्नु माम् वानराः सर्वे गतम् वक्ष्यन्ति सङ्गताः
गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम् ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति स फलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः तस्मादनिर्वेदकृतम् यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विचिताः तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिताः भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विजयः कृतः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमिगृहान् चैत्यगृहान् गृहादिगृहादि उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन् प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशं सः विचचार महाकविः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तः पुरे तस्मिन् यं कविर्न जगाम सः प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंशयाः दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं येनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकाराः विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनूमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेणा प्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनूमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनूमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा प्रमध्यराक्षसेन्द्रेण नागकन्याबलाद्धृताः दृष्टा हनूमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यन्ताम् महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनूमान् मारुतात्मजः उद्योगम् वानरेन्द्राणाम् प्लवनम् सागरस्य च व्यर्थम् वीक्ष्यानिलसुतः चिन्ताम् पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनूमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः अवतीर्य विमानाच्च हनूमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे
आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षां देहि श्रियं च ते विमानात्तु सुसङ्क्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनूमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे विमानात्तु सुसङ्क्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनूमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद्वचनं कविः भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम् न हि पश्यामि वैदेहीम् सीतां सर्वाङ्गशोभनाम् पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्यो नूपवनांश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् यः सम्पादिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम् किन्नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणम् दुष्टचारिणम् क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानाम् अन्तरापतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथिसिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्यायाः हृदयम् प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्याम् पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तम् जीवितमार्यया उपर्युपरि वा नूनम् सागरम् क्रमतस्तथा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा अहो क्षुद्रेण वादेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टादुष्टभावाभिः भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमम् पद्मपत्रनिभेक्षणम् रामस्य ध्यायति वक्त्रम् पञ्चत्वम् कृपणागता हारामलक्ष्मणेत्येवम् हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनम् लालप्यते सीता पञ्जरस्थे वशारिका जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशम् व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुम् क्षमम् निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथम् नु खलु कर्तव्यम् विषमम् प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवम् गते कार्ये प्राप्तकालम् श्रमम् च किम् भवेदिति मतम् भूयः हनूमान् प्रविचारयत् यदि सीतामदृष्ट्वाहम् वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदम् लङ्घनम् व्यर्थम् सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायाम्
राक्षसानाम् च दर्शनम् किं माम् वक्ष्यति सुग्रीवः हरयो वा समागताः किष्किन्धाम् समनुप्राप्तम् तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थम् वक्ष्यामि परमप्रियम् न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् परुषम् दारुणम् क्रूरम् तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम् सीतानिमित्तम् दुर्वाक्यम् श्रुत्वा सा भविष्यति तन्तु कृच्छगतम् दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम् वृषानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतम् च मृतम् दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याः न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामम् तथा गतम् दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् दुर्मदाविधिशालीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितम् वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वम् च गते राज्ञी तारापि न भविष्यति माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्मात् धारयिष्यति जीवितम् भर्तृकेन तु दुःखेन अभिभूतावनौकसः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रदाराः सामात्याः भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनम् वापि प्रवेशम् ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रम् प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनम् मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम् सोऽहम् नैव गमिष्यामि किष्किन्धानगरीरितः न च शक्ष्याम्यहम् द्रष्टुम् सुग्रीवम् मैथिलीम् विना मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुखादानः नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि अदृष्ट्वा जनकात्मजान् सागरानुपजे देशे बहुमूलफलोदके चिताम् कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनीम् साधयिष्यतः शरीरम् भक्षयिष्यन्ति वायसा श्वापदानि च इदम् महर्षिभिर्दृष्टम् निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीम् सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्नाचिररात्रीयम् मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्ट्वासिते क्षणाम् यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदः सहितैः सर्वैः वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषाः जीवन् भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः एवम् बहुविधम् दुःखम् मनसा धारयन्मुहुः नाध्यगच्छत्तदा पारम् शोकस्य कपिकुञ्जरः रावणम् वा वधिष्यामि दशग्रीवम् महाबलम् काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णम् भविष्यति अथ वैरम् समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामायोपहरिष्यामि पशुम् पशुपतेरिव इति चिन्ताम् समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीताम् हि पश्यामि रामपत्नीम् यशस्विनीम् तावदेताम् पुरीम् लङ्काम् विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामम् यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्याम् निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारः वक्ष्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चेयम् दृश्यते या महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयम् विचिता मया वसून् रुद्रांस्तथादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसाम् शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम् सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिम् तपस्विने समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तामग्रहितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महातेजाः हनूमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य अशोकवनिकाम् प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकाम् शुभाम् उत्तरम् चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवम् तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्य सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिताः नूनम् रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभम् प्रवाति वै संक्षिप्तोऽयम् मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिम् मे संविधास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान् देवाः
लोकाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः शर्व एव च सिद्धिम् सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये अदृष्टाः पथिगोचराः तदुन्नसम् पाण्डुरदन्तमव्रणम् शुचिस्मितम् पद्मपलाशलोचनम् द्रक्ष्ये तदार्यावदनन्तरान्वहम् प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथम् नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत् क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथम् नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारम् तस्य वेश्मनः समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारम् तस्य वेश्मनः स तु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् ध्रुवान् सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षान् चूतान् कपिमुखानपि अथाम्रमणसञ्छन्नाम् ललाशतसमावृताम् ज्यामुक्त इव नाराचः उप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रान्ताम् विहयैरभिनादिताम् राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्राम् चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशाम् ददर्श हनुमान् कविः वृताम् नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपकफलोपकैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टाम् नानाद्विजगणायुताम् मार्गमाणो वरारोहाम् राजपुत्रीमनिन्दिताम् सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधाः मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाः प्रधावन्तम्
वृक्षषण्डगतम् कपिम् दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मे निरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैः अवकीर्णा पृथग्विधैः राजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवः तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिला तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणाः धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पवर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धृताः निर्धूतकेशी युवतिः यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्याम् च वर्धिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महारतानाम् नामानि व्यधवत्तरसा कविः यथा प्रावृषिविन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः सतत्र मणिभूमिश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमिश्च ददर्श विचरन् कविः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैः उपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रमाणसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैः तीरजैरुपशोभिताः फुल्लपद्मोत्पलवनाः चक्रवाकोपकूजिताः नद्यूहरुतसङ्घुष्टाः हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतो याभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकसमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशम् प्रवृद्धशिखरम् गिरिम् विचित्रकूटम् कूटैश्च सर्वतः परिवारितम् शिलागृहैरवततम् नानावृक्षैः समावृतम् ददर्श हरिशार्दूलः रम्यम् जगति पर्वतम् ददर्श जनगात्तस्मात् नदीम् निपतिताम् कविः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतिताम् प्रियाम् जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभिताम् वार्यमाणामिव क्रुद्धाम् प्रमदाम् प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततो याञ्च ददर्श स महाकविः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्ताम् पुनरुपस्थिताम् तस्या दूरात् समद्विन्यः नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलः हनूमान् मारुतात्मजः कृत्रिमान् दीर्घिकाम् चापि पूर्णाम् शीतेन वारिणा मणिप्रवरसोपानाम् मुक्तासिकतशोभिताम् विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्राम् चित्रकाननाम् प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः
वामैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपकफलोपकाः सच्छत्राः सविदग्धीकाः सर्वे सौवर्णवेदिकाः लताप्रदानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृताम् काञ्चनीम् शिंशुकामेकाम् ददर्श हनुमान् कविः वृताम् हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् येषाम् द्रुमाणाम् प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः काञ्चनैस्तरुगणैः मारुतेन च वीजिताम् किङ्किणीशतनिर्घोषाम् दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्राम् रुचिराम् तरुणाङ्कुरपल्लवाम् तामारुह्य महाबाहुः शिंशुपाम् पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीम् रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्ताम् सम्पतन्तीम् यदृच्छया अशोकवनिका चेयम् दृढम् रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता इयम् च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमाम् सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला नूनमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यम् एष्यते वनचारिणी वनेचराणाम् सततम् नूनम् स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम् चेमाम् शिवजलाम् सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयम् अशोकवनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यम् इमाम् शिवजलाम् नदीम् एवम् तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वम् सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः एवम् तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वम् सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे
आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थः मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीम् सर्वाम् तामन्ववैक्षत। श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहनुमते नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव। नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय శ్రీనివాసాయ మంగళం। ఈ విధంగా ఈరోజు పారాయణ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయో. మనకు బంధానికి కానీ మోక్షానికి కానీ కారణం మన మనస్సే. మనస్సు శుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి దోషములు ఉండవు. మహామతిమంతుడైనటువంటి మహాపండితుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతామ్మవారిని వెతకాలి కనుక రావణాంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలలో ఎక్కడైనా సీతాదేవి ఉన్నదేమో అని పరిశుద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో వెతికారు. సరే, ఆవిడ కనపడలేదు అని కొద్దిగా బాధపడ్డారు. అయినప్పటికీ పరిపూర్ణ భగవద్ అనుగ్రహం కలిగినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు భగవత్ స్వరూపులు ఆంజనేయ స్వామి వారు కనుక ఆయనకి మనం రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న ఇత్యాది దేవతలందరినీ కూడాను మనం ఒకసారి స్మరించాలి కదా అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్ఫూర్తి వచ్చింది. తద్వారానే నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్య నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్య అని ప్రార్థన చేశారు. అలా ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశారో ఉత్సాహంతో వెంటనే అశోకవనం వారికి కనిపించింది. అశోకవనంలో ప్రవేశించారు. అంతకుముందే సకల దేవతలు కూడాను నాకు సిద్ధిని కలిగించాలి అని బ్రహ్మ స్వయంభూ భగవాన్ దేవాశ్చైవ దిశంతు మే సిద్ధిం అగ్నిశ్చ వాయుశ్చ పురుహూతశ్చ వజ్రభృతు అంటే సకల దేవతలు నాకు శుభాన్ని కలిగించాలి, సిద్ధిని కలిగించాలి, సీతామ్మవారిని దర్శించాలనేటటువంటి సిద్ధిని, రామకార్యాన్ని పూర్తి చేయాలనేటటువంటి సిద్ధిని నాకు కలిగించాలి. ఇతర దేవతలు వరుణ పాశహస్తశ్చ సోమాదిత్యౌ తథైవ చ అశ్వినౌ చ మహాత్మానౌ మరుతః శర్వ ఏవ చ. పరమేశ్వరుడు మరుద్దేవతలు అందరూ కూడా నాకు సిద్ధిం సర్వాణి భూతాని భూతానాంచేవ యః ప్రభుః దాస్యంతి మమయే చాన్యే. ఇటువంటి దేవతలందరూ కూడా నాకు ఆ సిద్ధిని కలిగించాలి అని ఆంజనేయ స్వామి వారు ప్రార్థించారు. ఆ ప్రార్థన ప్రకారంగా సీతాదేవిని దర్శించబోతూ ఉన్నారు. అశోకవనం అనేటటువంటిది చాలా గొప్పగా ఉంది. అక్కడ ఎక్కువ కాపలా కనిపిస్తోంది. అక్కడ వాతావరణం అంతా కూడా చాలా ప్రసన్నంగా ఉంది.
అటువంటి వాతావరణం ఉంది అంటే అక్కడ భగవత్ సాన్నిధ్యం ఉన్నది అని అర్థం. కాబట్టి ఇక్కడ సీతమ్మవారు ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా మరి అటువంటి రామచంద్రమూర్తిని ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క వృత్తాంతం అంతా చెప్పినటువంటి ఈ 14వ సర్గని గనక పారాయణ చేసినట్లయితే బుధ దశలో కానీ కేతు దశలో కానీ ఏ విధమైనటువంటి దోషాలు ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా పోతాయి, సకల శుభములు కూడా కలుగుతాయి. అడుగడుగునా ఇటువంటి ఎన్నో మహాత్మ్యములు ఉన్నాయి. సుందరకాండలో ఏ ఒక్క సర్గని పారాయణ చేసినా, ఒక్క శ్లోకాన్ని పారాయణ చేసినా రామానుగ్రహం కలుగుతుంది. రామానుగ్రహం కలిగితే ఏ గ్రహములు ఏమీ చెయ్యవు, సకల శుభఫలములే కలుగుతాయి. అటువంటి చక్కటి పారాయణ ఈరోజు చేసుకున్నాం. ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకి భగవద్గీత పారాయణ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాన్ న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ఇక్కడ వసంత మంటపంలో సుందరకాండ పారాయణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ పారాయణాంగంగా ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠంలో మూలమంత్రానుష్ఠానములు, హోమములు, స్నపన తిరుమంజనం, సాత్తుమర ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ విధంగా 16 మంది ఋత్విక్కులు ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠంలో, 16 మంది ఋత్విక్కులు తిరుమల వసంత మండపంలో సాంగోపాంగంగా వైభవంగా షోడశ దినాత్మక దీక్షతో సుందరకాండ పారాయణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా అశేష భక్తజనం ఈ కార్యక్రమాలు వీక్షిస్తూ స్వయంగా పారాయణలో పాల్గొంటూ శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. అప్పటికే 4 రోజులు గడిచిపోయినాయి, ఇంకా 12 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. విశేషంగా భక్తులందరూ కూడా ప్రాతకాలంలో నిత్యానుష్ఠానం పూర్తి చేసుకుని చక్కగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీరామానుగ్రహం, శ్రీవారి యొక్క పరిపూర్ణానుగ్రహం పొంది లోకక్షేమాన్ని మనమందరం కూడా ప్రార్థిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్.